प्यारे साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी दास फिर हाजिर होया अपने यूट्यूब चैनल गुरसाखियां शब्द विचार के माध्यम राही आप जी के नाल श्री सहज पाठ की सांझ पाउण वास्ते। साध संगत जी, ये सहज पाठ आप अपने चैनल गुरसाखियां शब्द विचार से लगभग 1 साल तो वध समा हो चुका आरंभ किते नूं। सतगुरां दी महान बख्शिश कृपा सदका आपां कल तक 887 अंग पाठ करन दी सेवा कीती है। हुण सतगुर कृपा करन 888 अंग तो पाठ करना है। सतगुर तां ही कृपा करनगे जेकर साध संगत जी तुसीं कृपा करोगे, तुसीं मेरे भरिया हथ दास दे सिर ते रखोगे। सो साध संगत करो जी कृपा, दासरे दे सिर ते रखो जी मेरे भरिया हथ, ते सारी संगत उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। करो जी कृपा ते सारे कह दियो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। करो जी कृपा ते सारे कह दियो जी धन धन अमर अनोखे शहीद बाबा दीप सिंह जी। करो जी कृपा ते कह दियो जी अमर शहीद बाबा नौद सिंह जी। सहज पाठ दे नाल जुड़न तो पहलों आपां उन्हां सज्जणां दे नाम बोलांगे जिन्हां ने सानू कल बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भेजे हैं। इन्हां दे विचों कईयां ने अपने पिंड लिखे हैं, कईयां ने नहीं लिखे। जिस तरह भी किसी नहीं पिंड लिखा तो भी कोई गल नहीं। बहुत ही प्यार भरे कमेंट भेजे हैं। सो आओ श्रवण करो। हरशी पिंड तो बलबीर कौर जी कमेंट करते हैं, उन्हों का कोटान कोट धन्यवाद है। गरजंट कंग बहुत ही साडे प्यारे वीर जलालाबाद तो ये रोज़ाना ही कमेंट भेजते हैं। इन्हां दा कोटान कोट धन्यवाद। रणजीत कौर जी कमेंट भेजते हैं, इन्हां दा कोटान कोट धन्यवाद। दलबीर सिंह जी कमेंट भेजते हैं, इन्हां दा कोटन कोट धन्यवाद। होर आप सब के चरणों में बेनती है जिहड़े सहज पाठ के नाल जुड़ते हो, सहज पाठ सुनन तो बाद इसनूं लाइक भी करया करो, अपना प्यारा जिहा कमेंट भी लिख दिया करो तां जो तुहाडा नाम भी बोलिया जा सके। साध संगत आओ सहज पाठ के नाल जुड़िए। राम कली महला पंजवा। कोट बिघन नहीं आवे नेर। नेर का मतलब होंदा नेड़े। राम कली राग दे विच पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे, हे भाई उस मनुख की जिंदगी दे राह विच आउण वालियां करोड़ां रुकावटां उस दे नेड़े नहीं आउंदियां। अनक माया है ताकि चेर। चेर चेरी दासी अनका तरीकों के नाल मोहन वाली ये माया जिहड़ी है उस दी दासी बन जाती है। अनक पाप ताके पानी हार। अनेकां ही पाप जिहड़े जगत विच अनेकां ही वकार उस दे पानी भरन वाले बन जाते हैं। उस उत्ते अपना जोर नहीं पा सकते।
ਜਾਂ ਕੋ ਮਾਇਆ ਭਈ ਕਰਤਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਰਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕੌਣ? ਉਹ ਸੁਭਾਗੇ ਉਹ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਮਾਇਆ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸੈ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਨਕ ਜਤਨ ਉਆ ਕੈ ਸਰਜਾਮ ਰਹਾਓ। ਸਰਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਫਲ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਰਾਮ ਦਈਏ। ਕਰਤਾ ਰਾਖੈ ਕੀਤਾ ਕੌਣ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਕੀਰੀ ਜੀਤੋ ਸਗਲਾ ਭਗਵਾਨ। ਕੀਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੀੜੀ। ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਰਨ। ਬਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਹੇ ਭਾਈ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੈ ਚਰਨ। ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੀ ਕੀਆ ਜਪ ਤਪ ਧਿਆਨ। ਹੇ ਭਾਈ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਪ ਕੀਤਾ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤਪ ਸਾਧਿਆ ਜਾਣੂ, ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਸਮਝੋ। ਅਨਕ ਪੁਰਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦਾਨ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਅਸਲ ਜਪੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਪੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸੋਈ ਕਲ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨ। ਉਹੀ ਅਸਲ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਪ੍ਰਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋ ਠਾਕਰ ਦੀਆ ਮਾਨ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਦਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਪੈ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਸਨ ਵਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਤਮਿਕ ਡੋਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬਸਾਸ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਦਾਸਨ ਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਕਾਹੂ ਲੋਗ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਅਖਿਆਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕਮਾਵਣ ਸੋਈ ਭੋਗ, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣ ਕਰਮ ਆਪੈ ਹੀ ਬੰਦ, ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਮਾਇਆ ਤੰਦ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਜਾਨੀ ਸੰਤ ਜਨੀ, हे ਭਾਈ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਪਰਗਾਸ ਪਿਆ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਰਹਾਓ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਹਾਓ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ। ਤਨ ਤਨ ਕਲਤ ਮਿਥਿਆ ਬਿਸਥਾਰ, ਕਲਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਤ, ਤਨ ਧਨ ਕਲਤ, हे ਭਾਈ ਸਰੀਰ ਧਨ ਵਹੁਟੀ ਮੋਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ। ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਚਾਲਣਹਾਰ, ਹੈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਗੈਵਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਹਾਥੀ। ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਵਧੀਆ ਹਾਥੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹਨ। ਰਾਜ ਰੰਗ ਰੂਪ ਸਭ ਕੂਰ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਨਹਾਰਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੂੜ ਪਸਾਰੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਹੋਏ ਜਾਸੀ ਤੂਰ, हे ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਮ ਭੂਲੇ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰੀ, हे ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਲਤੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਰਥ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਰੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋਗ ਹਰਖ ਮੈਂ ਦੇ ਬੁਰਦਾਨੀ, ਕਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤ ਬਿਆਨੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਦਾਨਾ ਸਾਧੂ ਪਾਹੈ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜਿਸ ਟੁੱਟਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਟ ਕਟ ਰਮਈਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਠਾ, ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤੈ ਪੂਰਨ ਨਾਦ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਭਾਈ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 5 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਣਘੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ 5
ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਣਘੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਨਹਦ ਬਾਜੈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਸਾ ਅਚਰਜ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਲ ਕਰੈ ਸੰਤ ਹਰ ਲੋਗ, ਹੇ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਨਿਰਜੋਗ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਭਵਨ, ਹੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੈਸ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ ਤੈ ਰੋਗ, ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ, ਕੋਈ ਗਮ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਰਹਾਓ, ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ। ਊਹਾ ਸਿਮਰੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਹੇ ਭਾਈ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਜਨ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਰਲਾ ਭਾਵੈ ਉਹ ਵਿਸਰਾਮ, ਪਰ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਬਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੋਜਨ ਪਾਓ ਕੀਰਤਨ ਅਰਦਾਰ, ਹੇ ਭਾਈ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਖੁਰਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਚਲ ਆਸਣ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਹੇ ਭਾਈ ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਸਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿੱਗ ਨਾ ਡੋਲਾ ਕਤੂ ਨ ਤਾਵੈ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਇਸ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਇਹ ਮਹਿਲ ਪਾਵੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਭੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਭਟਕਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਰ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਐਸੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਇਕ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਟੁਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹੇ ਭਾਈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪਾਰਲਾ ਤੇ ਉਰਲਾ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਪੈ ਗੁਪਤ ਆਪੈ ਪਾਸਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜਗਤ ਖਿਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਲੁਕਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਖਿਲਾਰਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੈ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਸਵਾਦ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਨਾਨਕ ਬਿਸਮਾਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਅਚਰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪੇਟਤ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ। ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ
ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਿਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਸੰਤੋਖ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ਪੋਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਅਨੇਕ ਬਾਰ ਸੰਤ ਹੈ ਡੰਡੋਤ। ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੀ ਓਟ ਗਈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਰਾਖੈ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਰਹਾਉ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰਹਾਉ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿ ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਠਹਿਰਾਵ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਾਰ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ। ਸੰਤੈ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾ। ਹੇ ਭਾਈ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਤੈ ਦਰਸ਼ ਭੇਖ ਭੇਖ ਜੀਵਾ। ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੈ ਕੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਸ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਧਰਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਹਮਾਰੀ ਨਿਰਮਲ ਰਾਸ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਹਮਾਰਾ ਰਾਖਿਆ ਪੜਦਾ। ਹੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਿ ਕਬੂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾਲ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਪੈ ਦਿਆਲ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਨ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਤ ਮਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹੇ ਭਾਈ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਗੁਣਤਾਸ। ਅਥਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲ ਹੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਨਾਨਕ ਸੰਤੈ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮਾਲ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਇਹ ਘਰ, ਇਹ ਹਕੂਮਤ,
ਇਹ ਧਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਕਾਜ ਨਾ ਵਿਖੇ ਜੰਜਾਲ, ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਝੰਬੇਲਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਜਾਣ ਸਭ ਛਲੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਛਲ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੈ, ਸਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲਮੀਤਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰਹਿ। ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾ ਲੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਹੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਕਛ ਨਾ ਕੈ ਰਾਉ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਜਮ ਰਾਜ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਰਾਉ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਈਏ। ਬਿਨ ਹਰ ਸਗਲ ਨਰਾਰਥ ਕਾਮ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਮਾਟੀ ਦਾਮ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਪ ਮਨ ਸੁਖਾ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਤੇਰੋ ਉਜਲ ਮੁਖਾ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਕਰ ਕਰ ਥਾਕੈ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਨਹੀ ਨਾ ਕੀਆ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਧੰਦੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚਾੜੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਮੁਕੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜਨ ਕੋਏ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਗਤਨ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤੀ ਜੀਤਾ ਜਨਮ ਅਪਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੰਤ ਕਰੈ ਸੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਤ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਦਾਸ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਿੰਚੈ ਦਰਬ ਦੇਹ ਦੁਖ ਲੋਗ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਿੰਚੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਜੋੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੂਰਖ, ਤੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ ਜੋੜਨ ਦੇ ਉਦਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
तेरे काज न अवरा जोग। मौत आउण ते ये धन तेरे काम नहीं आवेगा, होरनां दे वरतन जोग रह जाएगा। कर अहंकार होए वरतै अंध। ये मूर्ख इस धन का माण करके, इस धन के नशे विच अन्ना हो के तू लोकां नाल वरतारा करदा है। जम की जेवड़ी तू आगे बंद। जदों मौत की फाई तेरे गल विच पई, उस सफाई विच बजे हुए नूं तेनू पलोक विच लै जाणगे ते धन इत्थे ही रह जावेगा। छाड़ वडाणी तात मूड़े। हे मूर्ख, मूड़े का मतलब होंदा हे मूर्ख। हे मूर्ख, दूजियां दे नाल ईरखा करनी छड्ड दे। ईहा बसना राती मूड़े। हे मूर्ख, इस दुनिया विच पंछियां वांग रात मात्र ही बसना है। माया के माते तैं उठ चलना। माते मस्त होए, माया दे विच मस्त होए हे मूर्ख, इथों आखर उठ के तू चले जाना है। राच रिहो तू संग सुपना। रहाओ तू इस जगत सुपने दे नाल रुझा पिया है। राव थोड़ा विश्राम दईए। बाल बवस्था बारक अंध। बवस्था कहते जी उम्र विच। बाल उम्रे जीव बेसमझ बालक बनया रहिंदा है। पर जोबन लागा दुर्गंध। पर जवानी विच विकारां विच लगा रहिंदा है। तृतीया व्यवस्था सिंचै माए। जवानी लग जाण ते तीसरी उम्रे माया जोड़न लग पैंदा है। बिरद पिया छोड़ चलिओ पछताए। आखिर जदों मनुख बुढ़ा हो जाता है तो अफसोस करता है, जोड़ी हुई माया छड्ड के इथों तुर पैंदा है। चिरा काल पाई दुर्लभ दे। ये भाई बड़े चिरां पिछों जीव नूं ये दुर्लभ मनुख, ये दुर्लभ मनुख दा शरीर जिहड़ा है, ये जिहड़ा दुर्लभ मनुख दा शरीर है, ये बड़े ही चिरां पिछों जीव नूं मिलदा है। भाव के 84 ਲੱਖ जोनां दे विचों जिहड़ी अखीरली जोन है 83,99,999 जूना भोगण तो बाद ये जून मिलती है मनुखा जन्म, फिर मनुखा देही प्राप्त होती है। नाम बिहूणी होई खे। पर नाम तो वांझे रह के ये शरीर मिट्टी हो जाता है। पशु परेत मुगत तै बुरी। जन्म तो बिना, नाम तो बिना जिहड़ा जन्म सारा ही है ना, ये विकारां दे कारण मूर्ख जीव दी यह देही पशुआं ते प्रेतां दे नालों भी भैड़ी समझो। इस जन्म दे विच जे नाम नहीं जपिया ते विकार कीते ते इन्हां विकारां दे कारण मूर्ख मनुख दी ये जिहड़ी देह है जिस ते माण करी फिरदा है, ये पशुआं ते प्रेतां नालों भी भैड़ी समझो। तिसै न बूझै जिन यह श्री। जिस परमात्मा ने इसकी ये मनुखा देही बनाई है उसनूं कदे चेते नहीं करता। सुन करतार गोविंद गोपाल। जी विचारे की करन, हे करतार, हे गोबिंद, हे गोपाल,
ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਇਹ ਦੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੋਮੇ। ਤੁਮੈ ਛਡਾਵੈ ਛੁਟਕੈ ਬੰਦ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵੋ ਨਾਨਕ ਜਗ ਅੰਧ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਰੱਖ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਆਪਾਂ ਜੋ 2 ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਚਨਹਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਦਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਆਪ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣਹਾਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਰਾਉਣਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਰੋ ਜੀ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਗਰੁੱਪ ਹਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਗਰੁੱਪ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨਰਕ ਸਵਰਗ
जिन्नियां भी जो भी है वो सारे जिहड़े वो दुखों का कारण है। जे सुख मिलना स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग भोगण तो बाद फिर नरक, नरक तो बाद फिर स्वर्ग। जे इस अगमी बाणी का पाठ किया होगा, नाम जपिया होगा, तो वो नाम जपण वाला पाठ करने वाला मनुख नरक स्वर्ग तो परे रहेगा। वो सीधा परमेश्वर दे, जिस परमेश्वर की बाणी है उस परमेश्वर के कोल जाएगा। सो कृपा करया करो, धार्मिक चैनल जिन्ने भी हैं उन्होंने भी कोई उन्होंने वाल भी थोड़ा ध्यान दिया करो। आप मनोरंजन करने वाले चैनलों वाल तो बहुत ध्यान देंगे हैं, वो भी जरूरी है। आप नहीं कह सकते भी उधर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन भी जरूरी है। जो बनया है वो वेखना ही है, वेखना है। पर कृपा करया करो, धार्मिक चैनल जिहड़े है उन्होंने वाल भी थोड़ा ध्यान दिया करो। तो दास की बेनती है कि दास के चैनल वाल भी ध्यान दो। तो जिन्होंने अजे तक दास का चैनल गुरसाखियां शब्दोचार सबसक्राइब नहीं किया, कृपा करके चैनल को सबसक्राइब कर लवो जी। हुण इस तो बाद एक हुण धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अवतार दिहाड़ा आ रहा है। इस मुख रखते हुए आप धन धन श्री गुरु नानक देव जी दियाँ साखियाँ जिहड़ियां वो भी अपने चैनल पर आप जी के लिए लैके आउंदे हैं, वो भी सरवण कर सकते हो। वो भी लाइक करो, सरवण करो, शेयर करो, तो उहदे ते भी प्यारे प्यारे कमेंट करो। तो जिन्हां दे कमेंट आउंदे हन उन्हां दे प्यारे जे नाम दास वल्लों बोले जाते हैं। हुण इत्थे ही समाप्ति है। आओ गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।